বদলে যাচ্ছে ভারতীয় আইন। পয়লা জুলাই থেকে এই নতুন আইন, নতুন ধারা, নতুন শাস্তির বিধান নিয়েই বিতর্ক শুরু হয়েছে বিস্তর। কি বলা হচ্ছে, এতদিন যাকে আমরা ইন্ডিয়ান পেনাল কোড বলে জানতাম, সেই ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের নাম বদলে হচ্ছে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা। ক্রিমিনাল প্রসিডিওর অ্যাক্ট, অর্থাৎ যাকে এতদিন আমরা ফৌজদারি দণ্ডবিধি বলে জানতাম, তার নাম বদলে হচ্ছে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা। শুধু তাই নয়, এর সঙ্গেই 1872 সালের ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্টেরও নাম বদলে যাচ্ছে ফের, এবং এই নাম বদলের পর যে নতুন নাম দেওয়া হচ্ছে তাকে বলা হচ্ছে ভারতীয় সাক্ষী অধিনিয়ম। কি বলা হচ্ছে, গণপিটুনির অভিযোগ প্রমাণিত হলে কমপক্ষে 5 বছরের জেল হতে পারে, সঙ্গে হতে পারে জরিমানাও। শুধু তাই নয়, 12 বছরের নাবালক অর্থাৎ কিশোরী, সে যদি কোনো রকমভাবে গণধর্ষণের শিকার হয়, সেক্ষেত্রেও আইন এবং যে শাস্তি, সেই শাস্তির বিধান আরও কড়া করছে কেন্দ্র সরকার। এবং পুলিশের দিকে কিন্তু আরও বেশি ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে। এবং এই পুলিশি ব্যবস্থার মধ্যেই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে আসছে, তা হলো এফআইআর সিস্টেম। অর্থাৎ আপনার সঙ্গে কোনো অপরাধ ঘটলে আপনি যদি কোনো থানায় গিয়ে অভিযোগ জানাতে চান, সেখান থেকে বারবার করে অভিযোগ ওঠে, পুলিশ বলে এই থানা নয় ওই থানায় যাও। এই বিষয়টিও নাকি এবার এই নতুন ভারতীয় ন্যায় সংহিতার মাধ্যমে মিটতে চলেছে। जोड़ा गया है जिसमें 35 धाराएं हैं और 13 प्रावधान हैं, जिसमें गैंग रेप के लिए अब 20 साल की सजा या तो कारावास, आजीवन कारावास, नाबालिग के साथ बलात्कार में मौत की सजा, झूठा वादा पहचान छिपाकर शोषण करने वालों के लिए भी अलग से अपराध बनाया गया है। पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से चलता था। पीड़िता का बयान उसके घर पर महिला अधिकारियों की उपस्थिति में और अपने परिजनों की उपस्थिति में लेने का भी प्रावधान किया है। और इसके साथ साथ ऑनलाइन एफआईआर की व्यवस्था से भी ढेर सारी उत्पीड़न का सामना कर रही महिला एम्बरेसमेंट से बच पाएगी, ऐसा हमारा मानना है। आज़ादी के बाद से हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में मैं समझता हूँ सबसे महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी परिवर्तन लाया गया है इन 3 कानूनों के माध्यम से। दिसंबर 23 में इनको हमारे देश की संसद ने पारित किया था और फिर जनवरी में निर्णय हुआ था कि ये 1 जुलाई से पूरे देश भर में लागू होंगे। तो पिछले 6 महीने से लगातार गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय द्वारा इन कानूनों को लागू करने की एक्सरसाइज की जा रही थी। इसके तहत एक तो चीफ सेक्रेटरी मैडम की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी बनी थी और यहाँ पुलिस मुख्यालय में भी हमने 6 सब कमिटीज़ बनाई थी जो इन कानूनों के बारे में अलग अलग पहलुओं पर जिन्होंने काम किया था। तो इसमें मेन जो हमारा चैलेंज था वो ट्रेनिंग का था। तो एक तो 30 जून तक हम लोगों ने लगभग 25,000 पुलिसकर्मियों की इसमें ट्रेनिंग पूरी कर ली है ऑनलाइन ऑफलाइन मोड से। और दूसरा चैलेंज ये था कि इसमें जो हमारे थाने चौकी हैं उनमें जो हमें उपकरण देने हैं, उन उपकरणों का भी हमने तैयार कर लिया है प्लान। धीरे धीरे इस साल के एंड तक, इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक सारे उपकरण इन कानूनों से जुड़े हुए जो है वो सबको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इसके साथ साथ जो हमारा CCTNS है उसमें भी आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं ताकि नए कानूनों में जो धाराएं हैं उनके अनुरूप FIR वगैरह दर्ज हो सके, वो भी काम पूरा कर लिया गया है। Done the research, I had found that this is nothing but the manifestation of vanity to leave your imprint. This is an opportunity to create genuine reform. Unfortunately, what has happened is cosmetic changes, 90% remaining the same, numbers changed, a few words changed here and there, and then re-inaugurated as the new central vista, the new set of laws by this government. That is most objectionable. Let me tell you that one other thing has been forgotten completely. Our judges are fighting with arrears. Our lower courts have about 3.5 crores or 4 crores of arrears. Our high courts have 60 odd lakhs of arrears. Supreme Court has just about 75,000, 80,000 arrears. When you tinker with the law by one comma full stop, it gives an opportunity to a clever prosecution lawyer or a clever defense lawyer to say all the 100 years and 200 years of case law on that provision has been changed by the change of a comma full stop. So if you make cosmetic changes to 3 basic laws like IPC, CRPC and Evidence Act, the new Sanhitas, you are giving an opportunity to increase arrears tremendously.
and that is what I'm worried about. I do not know what the objection is, right? This is a colonial law enacted in colonial times. Do you know, according to the Indian Penal Code, are they aware that the Indian Penal Code has not been changed, and there's a provision in the Indian Penal Code that Goa is not a part of India when Goa got independence from the Portuguese in 1962. They have not, 1961, they have not even bothered to change that part. This is, the previous governments have been guilty of legislative negligence. যদি চার্টটি দেখেন তাহলে দেখবেন, বুঝতে পারবেন যে কিভাবে আগের আইনে কি নাম ছিল, নতুন আইনে কি নাম হয়েছে এবং কোন সেকশনের সঙ্গে কোন সেকশন মিলছে। এখানে দেখুন, যেখানে কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিওর 1973, সেটা সেকশন 1, নতুন ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা 2023, সেখানেও কিন্তু সেকশন 1। এবার ধরুন চলে আসুন সেকশন 24, আগে সিআরপিসিতে, নতুন আইনে সেটা কত, সেকশন 18, 25, সেটা নতুন আইনে কত, সেকশন 19। ফলে কি হয়েছে, সেকশনগুলো একই আছে, সেকশনে যে সংখ্যাগুলো সেগুলো পরিবর্তিত হয়ে গেছে। 3টে ক্রিমিনাল মেজর ল ছিল, সেইগুলোকে রিপ্লেস করে নতুন যে 3টে আইন আজ থেকে চালু হলো, আমি মনে করি এই দুটো আইনের যদি আপনি প্লাগারিজম টেস্ট করেন তাহলে দেখবেন মোর দেন 80% সেটা প্রায় এক। এই আইনটি আনার প্রয়োজনই ছিল না। পুরো যে আইন ছিল চালু আইন, সেই আইনে যদি আজকে যুগের সাপেক্ষে আপনি যদি আইনের সমাজের যে ডাইনামিসিজম সেটাকে যদি আপনি আইনের প্রাঙ্গণে ধরতে চান তাহলে অ্যামেন্ডমেন্ট করলেই সেই আইনগুলো দিয়েই কিন্তু এই সমাজের যে ক্রিমিনাল অফেন্সগুলো হয় সেই অফেন্সগুলোর বিচার করা যেত বলে আমি মনে করি। কিন্তু এই পরিবর্তন করার ফলে বেশ কিছু পরিবর্তন এমন এসছে যেটা ওয়েলফেয়ার স্টেটের কনসেপ্টকে পুলিশ স্টেটের কনসেপ্টে কনভার্ট করে দিচ্ছে। সুপ্রিম কোর্ট অনেক দিন আগেই বলেছে এফআইআর 24 ঘন্টার মধ্যে ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে। জিরো এফআইআর এর কনসেপ্ট আজকে নতুন করে এলো, বিষয়টি মোটেও এরকম নয়। এই দেশে বেশ কিছু রাজ্য মব লিঞ্চিং নিয়ে আইন নিয়ে এসছে। এখন শুধুমাত্র মব লিঞ্চিং এর আইন থাকলে তো হবে না, তার প্রয়োগ এবং তার প্রয়োগের সঠিক প্রশাসনিক পদক্ষেপ এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছা, এই দুটোই থাকতে হবে। নতুন দণ্ডবিধি চালু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এর পেছনে গূঢ় অভিসন্ধি, পরিকল্পনা, চক্রান্ত রয়েছে। এতে ন্যায় বিচার স্বাভাবিক পদ্ধতি যেমন বিঘ্নিত হবে, পাশাপাশি এই পুরনো আইনে চলতে থাকা মামলাগুলি এবং নতুন উদ্দেশ্য প্রণোদিত হবে, যাদের গায়ে লাগানো হবে, যাদের গায়ে কথায় কথায় দেশবিরোধী ইত্যাদি ইত্যাদি তকমা লাগানো হবে। এই সব মিলিয়ে একটা চূড়ান্ত জটিল পরিস্থিতি আইনি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে এবং দেশের সুস্থ বুদ্ধি সম্পন্ন ন্যায় বিচারের পন্থী যারা আইনজীবী এবং বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত, তারাও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিরোধী নেতা নেত্রীদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে তারাও এর প্রতিবাদ শুরু করেছেন। কিন্তু গায়ের জোরে এই কাজটা চাপিয়ে দিচ্ছে কেন্দ্রের সরকার। অ্যারেস্ট করা হয়েছে, দেখা গেছে আইনি জট পাকলে নাকি তা ছাড়তে সময় লাগে বছরের পর বছর। কিন্তু এর মধ্যে যে প্রশ্ন উঠল এতক্ষণ ধরে, সেই প্রশ্ন আবারও উঠছে, সত্যি দণ্ড হবে, সত্যি ন্যায় বিচার পাবেন যারা বারবার করে অপরাধের শিকার হন? আবার অপরাধীরাও তাদের নিজেদের কথা বলতে পারবেন? ঠিকঠাক প্রমাণিত হবে তাদের অপরাধ এবং সেই প্রমাণের পর সত্যি শাস্তি পাবে আসল অপরাধীরা? এই প্রশ্ন যেমন উঠছে, তেমনি আইনের দ্বারে দ্বারে ফের করা নাড়ছে ভারতীয় দণ্ড সংহিতা অথবা ভারতীয় ন্যায় সংহিতার এই নতুন ধারা, নতুন আইনের কথা। ক্যামেরায় সৌজিত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে রমেন দাস, সংবাদ প্রতিদিন .in।